നമ്മൾ പഴയ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ മീറ്റ് ലിങ്ക് എടുക്കരുത് കേട്ടോ. വേറെ ആരെങ്കിലും പുതിയ മീറ്റ് ലിങ്ക് ആണ്. So good afternoon. Good afternoon, sir. ആരാണ്? വിജാസ് ആണോ? ലാസ്റ്റ് അവർ ഏതായിരുന്നു സബ്ജക്റ്റ്? എലക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു സാർ. എലക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു, സാർ എടുത്തില്ലേ? എലക്റ്റീവ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സർ? ഓട്ടോമൊബൈൽ, സപ്ലൈ ചെയിൻ ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെന്റ്, എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട്. Okay, now 12:34, 35. We'll start at 35. One more minute, we'll wait and start. നമ്മള് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരെ you can watch the video what we are posting in the classrooms. എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. So those who are not able to attend the live class, you can watch those videos. So പഠിക്കുക, കാരണം don't expect that this semester also will be having only internals. Definitely you will be having the external exams. എന്തായാലും ഈ സെമിസ്റ്ററിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടിയെങ്കിൽ അടുത്ത സെമിസ്റ്ററിൽ, ഐ മീൻ പ്രീവിയസ് സെമിസ്റ്ററിൽ അങ്ങനെ ഒരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടിയെങ്കിലും യു കാൺട്ട് എക്സ്പെക്ട് ഇറ്റ് ഓൾവേസ്. ഈ സെമിസ്റ്ററിൽ എന്തായാലും മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി അതിൻ്റെ അകത്ത് യാതൊരു ഇതുമില്ല, സംഭവിക്കാതിരിക്കാനൊരു ഇതും കാണുന്നില്ല. യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസ് കാണും, എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാംസ് തന്നെ കാണും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, തുടക്കം മുതലേ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട്. ഡോണ്ട് കീപ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ്. ഓക്കെ, വിൽ ബിഗിൻസ് ടുഡേസ് ക്ലാസ്. ഓൾറെഡി ഞാൻ ആ മെറ്റീരിയൽ PDF മെറ്റീരിയൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ. സോ ആഫ്റ്റർ ദ ക്ലാസ് യു ക്യാൻ refer the class note what I have posted, and also the video I will be posting shortly. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്യൂസിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രോബ്ലം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമ്മളത് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ സം ഹാസ് റിക്വസ്റ്റഡ് ടു make the solution available. So I will be solving those 2-3 problems today. So that I will keep towards the end of the session. So now let us move to the next topic in our subject. Already that window I have shared. I think you can view it, right? Are you able to see the document what I shared? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So today we will discuss the physical difference between various flow regimes. And also we will little bit have a discussion on sonic boom. Already these things I have mentioned in the first class during the introduction of the topic. The different flow regimes and sonic boom, I have mentioned a few things. So we'll add a few more things to that. That's all. So it will take another 20 to 30 minutes. We will have this discussion on this the different flow regimes in the compressible flow. So let us go to the first slide. So
as I told in the first class, we have the flow classified into compressible and incompressible based on whether the pressure variations causes the density variations or not, causes the significant density variations or not. So based on whether the density variations are significant, we can classify the flow into compressible as well as incompressible. So when you say the flow incompressible, and also we can say when we classify a fluid, you can classify fluids into compressible fluids as well as incompressible fluids. അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒരു ഫ്ലോ, ഒരു കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോയുടെ കേസിൽ തന്നെ സപ്പോസ് യു ഹാവ് യു ആർ കൺസിഡറിംഗ് എ കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ്, ഫ്ലോ ഓഫ് എ കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി വി ട്രീറ്റ് gases as compressible, liquids are incompressible. Well, liquids in the flow, fluid mechanics, what you have studied in your S3 syllabus, fluid mechanics, you have mostly dealt with incompressible flow. Our liquid water, oil, or some other liquids you have studied there, and that comes under the what you call incompressible flow. So when you study gas dynamics, when you study about gases are highly compressible, more compressible compared to liquids. So we normally classify gas as compressible fluids. Even then, when you sometimes you can approximate or you can consider or you can neglect the compressibility effects in the flow. നമ്മൾ compressibility effects നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? ഡെൻസിറ്റി വാരിയേഷൻസ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആവണം. ഡെൻസിറ്റി വാരിയേഷൻസ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് അല്ലാത്ത കേസിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വി കൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ദ ഫ്ലോ ആസ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ. അപ്പൊ ആ കേസസ് എന്ന് പറയുന്നപ്പോഴാണ് വെൻ ദ ഫ്ലോ വെലോസിറ്റീസ് ആർ വെരി ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ്? മാക് നമ്പർ, മാക് നമ്പർ. അത് ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻസിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും. പൊതുവായിട്ട് അധികം ഇൻഫർമേഷൻസ് കാണില്ല, പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആയതിനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? അപ് ടു a Mach number value of 0.3, normally the flow is considered as incompressible. Or Mach number എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? Mach number is Mach number what we consider is Mach number equal to C by A. കാലിബ്രേഷൻ ആക്കി ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല ബോർഡിൽ. കാലിബ്രേറ്റ് I think right now I'm able to write it. Okay. So Mach number is m divided by c. So when the flow velocity c is very negligible cases, or when the denominator sound velocity is very large, in those two cases you have the Mach number value reduced to a very small value. So in such cases where the Mach number normally between 0 and 0.3, we can say the effects of compressibility or the density variations in the flow are very minimum, so that you can avoid such complications in the flow analysis. You can approximate. A word of approximate, and actually there are density variations, but even if you neglect such density variations, that will not be causing much error in the flow analysis. So that you can approximate the flow as incompressible in such cases. So that is incompressible flow case വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫ്ലോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ഹൗ ദ ഫ്ലോ ബിഹേവ്സ്. അപ്പൊ ഈ ഡയഗ്രത്തില് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡയഗ്രം, ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രം വാട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഹിയർ ഈസ് ഫോർ ദ Mach number between, that is for compressible. അപ്പൊ മറ്റേ കേസ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോയുടെ കേസിൽ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ഉള്ളത്, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇറ്റ് there. And when we come to the case of compressible flow,
കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ നമ്മൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക് നമ്പർ 0.3 തൊട്ട് മേലോട്ടുള്ള എല്ലാ കേസും നമ്മൾ ഫ്ലോ കംപ്രസിബിൾ ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് കംപ്രസിബിലിറ്റി എഫക്ട്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് will classify the flow between 0.3 and 0.8 as subsonic. Subsonic എന്ന് പറയുന്നത് സോണിക് വാല്യൂനെ കണ്ട താഴെ. എന്താണ് സോണിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്? മാക് നമ്പർ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു യൂണിറ്റി. So whenever the Mach number of the flow is below 1, the flow is subsonic. അപ്പോൾ subsonic നമ്മൾ normally പറയുമ്പോൾ 0.3 to between 0.3 and 0.8 the flow is subsonic. അപ്പോൾ ഇത് subsonic ഫ്ലോയിൽ നോർമൽ ഫ്ലോയിൽ നടക്കുന്ന പോലെ അവിടെ യാതൊരു flow characteristics നോക്കി ഇവിടെ ഒരു streamline flow, you have shown a streamline flow over an aerofoil. അപ്പോൾ ഫ്ലോ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? when the flow approaches that flows over and up to the point leading edge. So this aerofoil the leading edge, this is called leading edge, and here you have the trailing. So the other end is trailing edge. So whenever up to the leading edge of the aerofoil, the flow streamlines are parallel. Thereafter it deviates from that parallel, so and it takes flows over. And the shape എങ്ങനെയാണോ വരുന്നത് ആ ഷേപ്പിൽ അതുപോലെ തന്നെ പോകുന്നു. So the streamlines parallel ആയിട്ട് തന്നെ ആ ബോഡിയുടെ ഷേപ്പ് എന്താണോ അതിന്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് പോകുന്നത്. So there is not much disturbances in the flow in the case of subsonic. So this is the flow characteristics over a subsonic flow over an aerofoil. So next, let us move on to the next slide. So when we consider the next case, the Mach number, from the Mach number value 0.8 and up to 1.2, the flow we call it as transonic. Transonic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിഷൻ റീജിയൻ ആണ്. ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോയിലോട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ. അതാണ് അടുത്ത ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. സബ്സോണിക് ആയിട്ട് നോർമലി നമ്മൾ പറയുന്നത് സൂപ്പർസോണിക് ഫ്ലോ ആണ്. So in between you can define a transonic between the Mach number values 0.8 and 1.2. ഇനി അതിൽ തന്നെ നോക്കുക എവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കുക the same diagram നോക്കുക. ഡയഗ്രത്തിൽ you can see the flow approaches the aerofoil with Mach number value between 0.8 and 1. അപ്പോൾ അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു 0.8 നും 1 അടക്കമുള്ള ഒരു Mach number value ആണ് വരുന്നത്. And here you can see ഈ എയറോഫോയിലിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം. നിങ്ങൾ എയറോഫോയിലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയുള്ളൂ. ഒരു എയറോഫോയിലിന് രണ്ട് സൈഡ് കാണും, ഒരു ലോ പ്രഷർ സൈഡും കാണും, ഒരു ഹൈ പ്രഷർ സൈഡും കാണും. അപ്പൊ അതിന്റെ ടോപ്പ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ദി ലോ പ്രഷർ സൈഡ് ഓഫ് ദി എയറോഫോയിൽ. അപ്പൊ ഈ ഫ്ലോ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോ എയറോഫോയിലിന്റെ ടോപ്പ് സൈഡ് സർഫസിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു പോക്കറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോണിക് പോക്കറ്റ്സ്. അപ്പൊ സോണിക് പോക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാല് ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ലോ പ്രഷർ റീജിയനിൽ ഒരു ഫ്ലോ ലോ പ്രഷർ റീജിയനിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ദ ഫ്ലോ വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ്പാൻഡഡ്. ഫ്ലോ പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ അവിടെ വെലോസിറ്റി കൂടും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ദ ഫ്ലോ. ഇവിടെ നോക്കി ഈ മാക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മാക് നമ്പർ ലെസ് ദാൻ 1 ആണ്, സബ്സോണിക് വാല്യൂ ആണ്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് flows over the top side of the aerofoil, there are certain regions the flow gets accelerated. Accelerated എന്ന് വെച്ചാൽ low pressure region enter ചെയ്യുമ്പോൾ flow will be getting accelerated, and at some places the Mach number value becomes greater than unity. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Mach number വാല്യൂ ഫ്ലോ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ Mach number കൂടും. Mach number കൂടുമ്പോൾ ചില കേസിൽ Mach number 1 ആണ്, ചില കേസിൽ greater than 1 the value will. അപ്പോൾ ഫ്ലോ ആക്സിലറേഷൻ എത്രത്തോളം പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, പ്രഷർ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്, അതനുസരിച്ചിട്ട് സോണിക് പോക്കറ്റ്സ് വിൽ ബി ഡെവലപ്പിംഗ്. ഈ Mach number വാല്യൂ സൂപ്പർസോണിക്കിലോട്ട് ഫ്ലോ പോകാൻ മീനിങ് പറയുന്നത് അവിടെ ചില ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ആണ്. നോർമലി ഷോക്ക് വേവ്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർസോണിക് ഫ്ലോസിലാണ്. ഷോക്ക് വേവ്സ് എന്താണ് അതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യം നമുക്ക് അതിലോട്ട് വരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള സോണിക് പോക്കറ്റ്സ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വൺസ് ഇറ്റ് ലീവ് ദാറ്റ് ലോ പ്രഷർ റീജിയൻ, then again the flow becomes subsonic and it flows back to the joins with the rest of the flow. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ട്രാൻസോണിക് റീജിയന്റെ ഒരു പാർട്ട്. അതായത് 0.8 നും 1 അടക്കമുള്ള റീജിയൻ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. Now let us move to the next slide where you can see the flow characteristic between 1 and 1.2. ഇവിടെ നോക്കുക 1 and 1.2 വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞു when you have the flow over the aerofoil, when the flow enters the low pressure region, you have at some places the Mach number value becomes greater than 1, that is supersonic region or sonic regions comes, and when
in such regions you have shock waves there. Dotted lines കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അവിടെ sonic focus ആണ്. അവിടെ shock waves കാര്യങ്ങളെല്ലാം. Shock waves എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല. But when you have this very high velocity flow, the waves which are generated at different times, they will be getting merged. കാരണം ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ട്രാവൽ ചെയ്യും, അതിന് പുറകെയുള്ള വേവ് അതിന്റെ പുറകെ വരും. പക്ഷെ പുറകെ വരുന്ന വേവ്സിനാണ് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. So that the wave which has generated initially that will be having lowest velocity. അപ്പൊ എന്താ ഏറ്റവും മുമ്പിലുള്ള അതിന്റെ വെലോസിറ്റി കുറവാണ്, അതിന്റെ പുറകെ വരുന്ന വെലോസിറ്റി കൂടുന്നതും ഈ വരുന്ന വേവ്സ് എല്ലാം കൂടി മെർജ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രോങ്ങർ വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ആ വേവ് that sometimes becomes perpendicular or sometimes inclined to the flow and they will obstruct the flow. Such obstructions which are caused by the strong compression waves are called shock waves. അപ്പൊ അതുപോലെ ഷോക്ക് വേവ്സിന്റെ ജനറേഷൻ ഈ ഒരു കേസിലൂടെ വരുന്നുണ്ട്. In the second case, അടുത്ത കേസിൽ when the Mach number you further increase beyond 1, when the Mach number of the approaching jet is again greater than 1 and up to 1.2, what you can see is നേരത്തെ ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഷോക്ക്, ഇവിടെ ഒരു ഷോക്ക് ഈ ബോഡി സർഫസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഷോക്ക് that will be moving towards the trailing end and it will be attached to the trail. ഈ ലൈൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലൈൻ ഷോക്ക് വേവ്സ് ആണ്. This that get attached to the trailing end and another new shock waves in the form of bow. നമ്മളെ സാധാരണ തലമുടി പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ തലമുടി വെക്കുന്ന bow, അതിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള shock wave that get generated at the leading end of the aerofoil. അപ്പൊ ഇത് സംഭവം ഈ ട്രാൻസിഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇവിടെ വേറെ കാര്യം നോക്കി ഈ ഫ്ലോ ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോ സൂപ്പർസോണിക് ഫ്ലോ ആണ് ഇവിടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. വൺസ് ഇറ്റ് enter the shock wave, bow shock enter ചെയ്യുമ്പോൾ what happens is you have the flow characteristic suddenly drops to a velocity which is in the subsonic. അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്സോണിക് ഫ്ലോയിലൂടെ അതായത് ഒരു ഷോക്ക് വേവിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഒരു ഫ്ലോ സൂപ്പർസോണിക് ഫ്ലോ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ what happens is its velocity suddenly gets dropped to a lower value, so that the other flow properties shows a rapid rise or rapid increase in the pressure, temperature, density. So that is why here it is marked. ഇവിടെ വരുന്നതിന്റെ നോക്കുക Mach number value 1 ന് കൂടുതലാണ്, but once it crosses the shock wave, what happens? You have m value less than 1. അതാണ് ഒരു ഫ്ലോ, ഒരു ഷോക്ക് വേവ് ഒരു ഫ്ലോയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം അത് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. ഫ്ലോയെ ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ആ ഫ്ലോ ഡീസിലേറ്റ് ചെയ്യും. ഡീസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആ ഫ്ലോ കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി ഒരു ലോവർ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു എ സബ്സോണിക് വാല്യൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ആ ഷോക്ക് വേവിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് റീജിയനിൽ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ again the flow becomes Mach number becomes back to the normal value, greater than 1.1, and then the flow continues. This is what happens when the flow between 0.8 and Mach number value 1.2. So 0.8 and 1 previous slide is പറഞ്ഞു, and when it between 1 and 1.2 you can see in this slide, and this region of flow we call it as transonic. Transonic എന്ന് പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്ലോയുടെ മിക്സഡ് ഫ്ലോ ആണ്. അവിടെ സബ്സോണിക് ഉള്ള റീജിയൻസും ഉണ്ട്, സൂപ്പർസോണിക് ഉള്ള റീജിയൻസും വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ട്രാൻസോണിക്. കംപ്ലീറ്റ് സബ്സോണിക്കും അല്ല, കംപ്ലീറ്റ് സൂപ്പർസോണിക്കും അല്ല. സോ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ട്രാൻസോണിക് റീജിയൻ. Now further increase in the Mach number value beyond 1.2 we call the flow as supersonic. അപ്പോൾ 1.2 ന് കൂടുതൽ Mach number വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 1.2 കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? up to 5 our classification between Mach number less than 5 and 1.2. So this is the flow classified as supersonic. അപ്പോൾ supersonic flow എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് supersonic flows always they are encountered with shock waves. Once a shock wave appears in the flow, what happens is it causes a sudden rise in the drag. Flow and drag in the flow resistance. So the shock wave will cause a sudden rise in drag. So that to avoid or that to minimize that drag, normally supersonic they have the sharp edged designs. And the nose ഒക്കെ നോക്കുക, നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സബ്സോണിക് കേസ് ട്രാൻസോണിക് കേസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ഇതിന്റെ എഫക്ട് കുറവാണ്. അപ്പൊ ഡ്രാഗ് മിനിമൈസ് ചെയ്താൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതിന്റെ നെസസിറ്റി എങ്കിൽ what we do is we will modify the profile of the aircraft. That's why always the supersonic jets are having sharp edged nose, because in order to reduce the drag that may be that are caused by the shock waves.
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വെഡ്ജ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡയഗ്രം you can see a wedge here, a supersonic jet is approaching, and what you can see is when the supersonic flow approaches, there is a formation of shock over the nose. ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ inclined line, this is called as oblique shock. Shock waves നമ്മൾ എപ്പോഴും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഷോക്ക് വേവ്സ് പറയും. oblique shock waves പറയും, normal shock waves പറയും. ഈ നോർമൽ ആൻഡ് ഒബ്ലിക് വെച്ചാൽ ഫ്ലോയ്ക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ നോർമൽ ഷോക്ക് വേവ്സ് എന്ന് പറയും. ഒബ്ലിക് ആംഗിൾഡ് പൊസിഷനിലാണ് ഷോക്ക് വേവ്സ് എങ്കിൽ we call it as oblique shock waves. So when you have this flow with Mach number, supersonic Mach number value approaches the object here എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് വെഡ്ജ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് nose that develops a shock at the nose of that object. And what happens is once it enters, ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടെ ഫ്ലോ പാരലൽ ആണ്, ഈ വരുന്ന സ്ട്രീം ലൈൻസ് എല്ലാം പാരലൽ ആണ്. ഷോക്ക് വേവ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then again this remains parallel but it takes the shape. ഇതിന്റെ ഷേപ്പ്, വെഡ്ജിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണോ അതിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് പിന്നെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. And one thing that you have to notice here, or what we have to remember is, once the flow crosses the shock wave, its velocity reduces. കാരണം ഷോക്ക് വേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രാഗിങ് എഫക്ട് ആണ് ഫ്ലോയിൽ, അതിനെ ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന എഫക്ട് ആണ് ഷോക്ക് വേവിന് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ സംഭവിക്കുക, വരുന്ന ഫ്ലോയെ അത് ഡീസിലേറ്റ് ചെയ്യും. ഈവൻ ദെൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ദ Mach number, if you consider the two sections, അതായത് ഷോക്ക് വേവിന് മുമ്പുള്ള 1 എന്നും ഷോക്ക് വേവിന് ശേഷമുള്ള സിറ്റുവേഷൻ 2 എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ, ഈ രണ്ട് Mach number M1 and M2 normally both are greater than unity for oblique shock waves. ഈ രണ്ടും, അതായത് ഷോക്ക് വേവിന് മുമ്പേയും ഷോക്ക് വേവിന് ശേഷമുള്ള Mach number value for most of the cases for oblique shock waves they are greater than 1, but some cases this it can also have M2 become less than 1, M1 greater than 1. But in the case of normal shock waves, always once the flow with Mach number greater than crosses the shock wave, you have the flow after the shock wave, that value always will be less than 1. അതായത് ഒരു ഷോക്ക് വേവിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാൻ നോർമൽ ആണ് അതിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ. പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്ലോയുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻസിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഷോക്ക് വേവ് ഫ്ലോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, once the flow, a supersonic flow crosses or supersonic flow encounters that shock wave, you have the downstream. At the downstream of the shock wave, you have subsonic flow conditions. So these two difference. If ഇതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ when we will be discussing in detail when we discuss the second module. Shock waves in a detailed analysis അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട്. So for more detail we will have the discussion on that when we cover that topic. Okay, right now you just see what happens when supersonic flow flows over the objects. അത്ര കാര്യങ്ങൾ ആ ഫ്ലോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അപ്പൊ ഇതാണ് Mach number കേസ് between 1.2 and 5 the flow is classified as supersonic flow. ഇനി ഇതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി if you further have higher Mach numbers and greater than 5 വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ hypersonic regionിലോട്ട് പോകും. Hypersonic region എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതവിടെ കാണിക്കുന്നു. This the Mach number of the incoming jet is greater than 5. So what we can observe here is, today on the shock waves and oblique shock waves, they are getting more closer to the body. So ഈ രണ്ട് shock waves ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. So they will be getting more closer to the surface of the body. അപ്പോൾ shock waves കൂടുതൽ ബോഡിയുടെ സൈഡിലോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്? shock waves ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ്, once the shock wave is developed in the flow, shock wave എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഫ്ലോയെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല, ഫ്ലോയ്ക്ക് അത് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിനോമിനൻ ആണ്. ഓൾവേസ് shock waves are not favorable, they are not a favorable thing for the flow. It will always obstruct the flow. So what you have to you require is to minimize the effect of that shock wave. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, ഷോക്ക് വേവ്സ് കൂടുതൽ സർഫസിലെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഷോക്ക് വേവ്സിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ്, അതിന്റെ വെലോസിറ്റി വാല്യൂ പെട്ടെന്നൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അതുപോലെ മറ്റുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ്, പ്രഷർ, ടെമ്പറേച്ചർ, ഡെൻസിറ്റി, ഇതെല്ലാം തന്നെ that will be rising to a very huge value. Pressure underlying pressure increase ചെയ്യും, temperature will be becoming very high, pressure will be becoming very large. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ always the design of such body has to be
in such a way that they should be able to withstand such high pressure density variations in the on the surface caused by these shock flows. അപ്പോൾ ഷോക്ക് ഫ്ലോ ഇത്രയും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് ഷോക്ക് ഫ്ലോ കഴിയുമ്പോൾ ആ സർഫസിൽ വളരെ ഹ്യൂജ് പ്രഷറും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിസൈൻ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഹൈപ്പർസോണിക് ബോഡീസിന്റെ സർഫസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതിന്റെ ഡിസൈൻസിൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഹൈപ്പർസോണിക് ഫ്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് നോർമലി 5 to 10 we will call as hypersonic. അതിന് കൂടുതൽ ഹയർ മാക് നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഹൈ ഹൈപ്പർസോണിക് എന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതിന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് if you want to know, you can have that more study on such topics when you go for your PG or research level studies. Right now in your UG curriculum what we are focusing is only the flow up to supersonic regions. ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക, നമ്മൾ നോർമലി മാക് നമ്പർ ഫ്ലോ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് റെയർഫൈഡ് ആൻഡ് ഫ്രീ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ടിന്യൂസ് കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു. വാട്ട് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് കൺസെപ്റ്റ്? ദ മാറ്റർ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് കണ്ടിന്യൂസ്, സോ ദാറ്റ് ദേർ ആർ നോ വോയിഡ്സ് ഇൻ ദി റീജിയൻ. വോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദ ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എല്ലാ പോയിന്റിലും നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടി വാല്യൂ. So contingent concept നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് contingent concept is valid whenever the Knudsen number value is less than 0.01. So Knudsen number value, Knudsen number notation എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തത്? What notation we have used? kn അല്ലേ സർ? kn. Okay kn value less than 0.01. അപ്പോൾ ഈ ഒരു Knudsen number limitations നമുക്ക് contingent concept നമ്മൾ പറയും. എന്താ ഈ Knudsen number എന്ന് പറയുന്നത്? lambda by we have defined it as lambda by എന്തായിരുന്നു? L. I think അല്ലേ? lambda by L. ഇവിടെ lambda എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? mean free path എന്ന് പറയും. L എന്ന് പറയുന്നത് ആ characteristic dimension ആണ്. ഈ mean free path എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? mean free path means the average or the average distance traveled by the constituents between two successive constituents എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ atoms ആവാം molecules ആവാം. അപ്പോൾ ആ മാറ്ററിന്റെ അപ്പൊ രണ്ട് സക്സസീവ് കൊളീഷൻസിന്റെ ഇടയിൽ അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ, അത് ഡക്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്പേസ് ആവാം, അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഡയമെൻഷൻ ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് എന്ത്? Knudsen നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ. അപ്പൊ ലോ Knudsen നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താണ്? ലാംഡ വാല്യൂ ഷുഡ് വെച്ചാല് ലാംഡ സ്മോൾ ചെയ്യുന്ന മീനിങ് എന്താണ്? They are closely packed. അല്ലേ? അപ്പൊ അത് ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് മാറ്റർ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ Knudsen നമ്പറിൽ മീൻ ഫ്രീ പാത്തിന്റെ വാല്യൂ വളരെ സ്മോൾ ആവുന്ന കേസിൽ Knudsen നമ്പർ വാല്യൂ പോയിട്ട് ചെറിയ വാല്യൂ Knudsen നമ്പറിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് കൺസെപ്റ്റ് വാലിഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇനി when the mean free path becomes comparable to the characteristic dimension, എന്താ കമ്പാരബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ലെങ്ത് 1 മീറ്റർ ആണ്, ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോൺസിന്റെ സൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാനോ സൈസിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കമ്പയറബിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ലെങ്ത് 1 മീറ്റർ ആണ്, ലാംഡ വാല്യൂ 0.5 മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കമ്പയറബിൾ ആണ്. എന്താണ്? അതിനടുത്തുള്ള വാല്യൂ ആണ്, സെയിം അല്ല, പക്ഷെ ദേ ആർ കമ്പയറബിൾ. ഒരേ ലെവലിൽ വരുന്ന ലെവലിൽ വരുന്ന ഡാറ്റയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ കമ്പയറബിൾ ആവുന്ന കേസിൽ ഓർ വെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു വെൻ ലാംഡ ആൻഡ് n are equal, you have Knudsen number value equal to 1. അപ്പൊ ആ ഒരു കേസ് വരെ 0.01 തൊട്ട് 1 വരുന്ന ആ കമ്പയറബിൾ ആ റീജിയനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ലോ ഡെൻസിറ്റി ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ റയർഫൈഡ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. Knudsen number whenever the mean free path of the mean free path of is comparable or in the same order of that of characteristic dimension, we can classify the flow as low density or rarefied flow. ഇനി അതിനെക്കാട്ടും ഹയർ ആണ് when the mean free path is much higher than the characteristic dimension. In that cases they are called free molecular flow. ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടോപ്പിക്സ് ആണ്. So that are most useful when in the design of high hypersonics. അതിനെക്കാട്ടൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സ്പേസ് എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ ഡിസൈൻസ് വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല അവരുടെ ഡിസൈൻ. ബിക്കോസ് കണ്ടിന്യൂസ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് വാലിഡ് in the designs of such cases where the Mach number values are very high, 20, 25 എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ
നഡിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് പറ്റില്ല. അന്നേരം വരുന്ന റിലവന്റ് ആവുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ലോ ഡെൻസിറ്റി റേഫൈഡ് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ മോളിക്കുലർ ഫ്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ തിയറി വേറെയാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ഈ കണ്ടിന്യൂം കൺസെപ്റ്റ് അല്ല നമ്മളെ കൺസർവേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ ഇക്വേഷൻസ് അല്ല അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും ദേ ആർ നോട്ട് വാലിഡ് ബിക്കോസ് വാട്ട് വി ആർ ഫോളോവിംഗ് ഈസ് മാക്രോസ്കോപ്പിക് അപ്രോച്ച്. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അപ്രോച്ച് അല്ല, നമ്മൾ മാക്രോസ്കോപ്പിക് അപ്രോച്ച് ആണ്. അതിനാണ് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂം കൺസെപ്റ്റ് വാലിഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഫ്ലോയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ബിഹേവിയറിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ആണ്, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. നൗ വി വിൽ സീ ദ ഫിസിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലോസ്. ഫിസിക്കൽ ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അതിന്റെ വേവ് പാറ്റേൺസിൽ എങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സോഴ്സ്. എയർക്രാഫ്റ്റ് ഒരു സോഴ്സ് ആണ്. ഈ ഡെവലപ്ഡ് എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ എവിടെ നോസ് സൗണ്ട്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നത്, ടെയിൽ ആവാം, നോസ് ആവാം, സം അതർ വിങ്സ് ആവാം, ആ source generation points എന്ന് പറയുന്നത്. So when you consider a source, you can now see how these waves are getting propagating through the medium. അപ്പൊ അതിനൊരു പാറ്റേൺ അതെന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന physically how those wave patterns are different that we will be discussing now. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിനുവേണ്ടി let us consider a point source. What we are going to consider point source. ഒരു point source ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ്. And suppose it is മൂവിംഗ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി സി. അപ്പൊ സോഴ്സിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ്, നമ്മൾ എന്താണോ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സോഴ്സ്, അതിന്റെ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി സി ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ത്രൂ എ കംപ്രസബിൾ മീഡിയം. ആൻഡ് ആൾസോ വി ഡിഫൈൻ വാട്ട് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻ ദാറ്റ് മീഡിയം, കംപ്രസബിൾ മീഡിയം ഇസ് എ. ഇനി നൗ വി വിൽ കൺസിഡർ ഡിഫറെന്റ് മോഡൽസ്. Models means whatever types of flow is what we discussed right now. So first we will let us consider an incompressible flow model. ഇവിടെ നോക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു സോഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ സെന്ററിൽ ഇവിടെ. സോ വി ഹാവ് ദ സോഴ്സ് ഹിയർ. ആ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് വേവ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ശേഷതയായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വെഹിക്കിൾ എന്ന് വെക്കാം. സോഴ്സ് അത് എന്തോ ആവാം, ഒരു വെഹിക്കിൾ, ഒരു കാറോ ബൈക്കോ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിനോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേഷനറി അറ്റ് സം പോയിന്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് അറ്റ് സം പോയിന്റ്. സോ ദ സൗണ്ട് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് സോഴ്സ്, ദാറ്റ് പോയിന്റ്. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക? ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ഇസ് മാക് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു 0 ബിക്കോസ് സി ഇസ് 0. സോഴ്സിന്റെ വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ ടെമ്പറേച്ചർ അതിന്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. So A is the sound velocity. So Mach number value 0. So compressible incompressible flow model എന്താണ്? Normally Mach number is less than 0.3. So for the time being, let us plotting the wave pattern, let us assume that Mach number ഒരു Mach number value ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു, അതാണ് m equal to 0. അതായത് സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കുന്ന കേസിലുള്ള വേവ്സിന്റെ പാറ്റേൺ. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു പോയിന്റിൽ സൗണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ ഡയറക്ഷൻസിലും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? That will travel in all directions with the velocity of sound. So it will travel equal distances in all directions. So how will you represent then the wave? You can represent it by drawing a circle. So ഇവിടെ represent ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ 3 സർക്കിൾസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. A with radius A, 2A and 3A. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി ആദ്യത്തെ 3 സെക്കൻഡ്സിൽ അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 3 സെക്കൻഡ്സിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൗണ്ട് വേവ് പാറ്റേൺ ആണ്. അപ്പൊ 3A റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 സെക്കൻഡ് മുമ്പേ അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 3 സെക്കൻഡിന് ശേഷം അതിന്റെ ലോക്കസ് ആണ് ഈ 3A റേഡിയസ് വരുന്നത്. ഇനി 2 സെക്കൻഡിന് മുമ്പ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തതാണ് രണ്ടാമത്തെ സർക്കിള്. തൊട്ട് 1 സെക്കൻഡിന് മുമ്പ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത വേവ് ആണ് ഏറ്റവും സ്മോൾ റേഡിയസിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ എങ്ങനെയാണ്? A into time, വെലോസിറ്റി into time ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ വിൽ ബി A into 1. ആദ്യത്തെ കേസിൽ 2 സെക്കൻഡിൽ 2A ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യും, 3 സെക്കൻഡിൽ 3A ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യും. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ഹിയർ ഈസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ മോഡൽ വാട്ട് യു ഹാവ് എ സിമെട്രിക്കൽ മോഡൽ. കാരണം സോഴ്സ് എപ്പോഴും സെന്ററിലാണ്, അതിന് ചുറ്റും സർക്കിൾസ്, കുറെ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി വേവ് പാറ്റേൺ ഫോർ ആൻ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ മോഡൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഓർക്കുക, മാക് നമ്പർ വാല്യൂ 0 ആണ്. ബട്ട് വെൻ വി ഇൻക്രീസ് ദ മാക് നമ്പർ, വേറൊരു പോയിന്റ് 1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? കമ്പയർഡ് ടു sound velocity or the distance moved by the sound, the distance moved by the source will be negligible
always. Either C into T ആണ്, C into T ആയിരിക്കും distance moved by the source, A into time ആണ് distance moved by the sound wave. And for incompressible case, this distance is always will be very less than the distance traveled by the sound wave. So what you can say is, you can say that you can approximate that the source is always stationary. The distance neglect here, so that you can represent an incompressible flow model by a set of concentric circles. So incompressible flow model, flow case and the flow pattern. Now let us move to the next flow type, that is a subsonic flow model. A subsonic flow model is flow gap between point 3 and point 8. So Mach number value increase in C value comparable. C now becomes less than A, but they are comparable. Negligible. So comparable. So case, for the time before, for this particular case, let us say Mach number equal to 0.5. For example, let us assume that Mach number value is 0.5. Mach number 0.5 which is meaning of that. What do you mean by Mach number value equal to 0.5? 0.5 means C by A is 0.5. That means C equal to 0.5 A. And meaning of that, the velocity of the object is half the velocity of sound. Sound in the velocity is object velocity Mach number 0.5. That is the velocity for T time CT. The distance is the distance traveled by what? Distance traveled by this object or the source. This will be equal to half of the distance traveled by the sound. Sound in the velocity and source in the velocity. Sound 1 second distance travel 10 meter travel source 5 meter travel. That's Mach number value 0.5 change. C equal to 0.5. If you consider that, consider the waves which are generated in the first 3 seconds. Initially, first position, this is the second position, this is the third position, this is the fourth position. 3 seconds 1 to 2. Initially, it was at 1, source was at 1. Then it source reached 2. At the distance of travel, C distance of travel, C is A by 2. I had 1 second. 2 seconds travel source 1 in 3 2 seconds. Source travel in the 2C distance. 2C that will be equal to A. Because sound travel 1 in the 4 3 seconds. So between 1 and 4, the distance traveled is 3C. From 3 seconds sound in the source velocity. The source in 3 seconds is 3C. 3C is traveling. 3C is sound electric traveling. Sound 3A in 2-way circle. So the center shift is incompressible flow model. Incompressible flow model is the center same. Distance movement is negligible. Movement distance is neglect so that always we can consider that the point source is stationary. ഇവിടെ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഷിഫ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കമ്പാരബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. കാരണം അതിന്റെ 10ന്റെ പകുതിയാണ് 5 എന്ന് പറയുന്നത്. 5ഉം 10ഉം 5 എന്ന് പറയുന്നത് നെഗ്ലിജിബിൾ അല്ല. എന്താണ്? ദേ ആർ കമ്പാരബിൾ. സോ യു കനോട്ട് നെഗ്ലക്ട് ഇറ്റ് സോ ദാറ്റ് ദ സെന്റേഴ്സ് വിൽ കീപ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ്. അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇത് ഇതിന്റെ കോൺസെൻട്രിക് അല്ല സർക്കിൾസ് സിമെട്രി ഇല്ല. സോഴ്സിന് സിമെട്രി. നേരത്തെ പ്രീവിയസ് കേസിൽ എന്തായിരുന്നു? സോഴ്സ് എപ്പോഴും സെന്ററിലാണ്, രണ്ട് സൈഡിൽ എന്താണ് ബോത്ത് സിമെട്രിക്കലാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഒബ്സർവർ incompressible flow model കേസിൽ ഒബ്സർവർ എവിടെ നിന്നാലും ഒരേ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ഫ്ലോ സോഴ്സ് ഫ്ലോ മോഡൽ ഈസ് സിമെട്രിക്കൽ. പക്ഷെ ഇവിടത്തെ കേസ് എന്താണ്? ഇവിടെ നോക്കുക, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ വേവ്സ് എന്താണ്? തമ്മിൽ ക്ലോസർ ആയിട്ട് വരുവാണ്. ഇവിടെ നോക്കുക, ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് we have the waves are getting closer, but on the right side what we can see they are getting apart from each other. ഡിസ്റ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഒരു incompressible flow ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒബ്സർവർ അതിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള രണ്ട് ഒബ്സർവേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അത് ഹിയർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ഒരാള് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റൻസിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? വേവ്സ് എല്ലാം കൂടി തമ്മിൽ വരിക. റൈറ്റ് സൈഡിൽ വെച്ചാൽ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? On the right side you will be hearing it with another frequency. അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും കേൾക്കുക.
അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഡോപ്ലർ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. The difference in frequency of hearing of the observer when he stands at different position. Because, and the reason, and the main reason is that the wave pattern or that is not symmetrical, it is asymmetrical. Asymmetrical ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ആണ്. രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേ രീതിയിലല്ല പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും വെവ്വേറെ ഇതാവുമ്പോൾ we cannot have a symmetrical pattern, so that leads to Doppler effect in the flow. So that now let us see the flow pattern when you have a sonic flow model. And the sonic flow model എന്ന് പറയുന്നത് sonic flow എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മാക് നമ്പർ വാല്യൂ 1 ആവുന്ന കേസിൽ മാക് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് വെച്ചാൽ what does it mean? It means that C and A are equal. സൗണ്ടും സോഴ്സും ഒരേ വെലോസിറ്റിയോടെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? If you take the distance traveled by the sound in t seconds, that will be same as the distance traveled by the source. രണ്ട് ഒരുപോലെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. 10 മീറ്റർ സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്താൽ സോഴ്സും 10 മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യും. ബിക്കോസ് both are having the same velocity. And അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ള ഫ്ലോ പാറ്റേൺ നോക്കി. എന്താണ് ഇവിടെ ഓരോ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3A 2A അല്ലെ. ഇത് പറയുന്നത് ഓരോ സെക്കൻഡ് 3 സെക്കൻഡ്സിന്റെ കേസാണ്. ഇവിടെ 3 സെക്കൻഡ്സ് 3 ബോൾസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഈസ് ബോത്ത് ആർ ട്രാവലിംഗ് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ്. 3A തന്നെയാണ്. 3C ഈക്വൽ ടു 3A, 2C ഈക്വൽ ടു 2A. അതിന് ഈ സെന്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ളത് പക്ഷേ ഓരോ സർക്കിളിന്റെ സെന്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകൾ എന്ത് തന്നെയാണ്? സെയിം ആയിരിക്കും. അതായത് രണ്ട് സോഴ്സിന്റെ സെന്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകൾ സെയിം ആയിരിക്കും. അതായത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡില് 1 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് C ഡിസ്റ്റൻസ് സോഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്താൽ സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതും അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. A ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ സിയും എയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. 2 സെക്കൻഡില് 2C is the distance traveled by the sound. 2C is the distance traveled by the source, and 2A is the distance traveled by the sound. Both are equal. And in 3 seconds, the distance traveled by source is 3C, and that traveled by the sound is 3A. They are equal because they both are having the same velocity. അപ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ്, അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താ വരുന്നത് നോക്കുക. എല്ലാ പ്രീവിയസ് പീരിയോട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇവിടെ നോക്കുക, എല്ലാ കേസിലും ഈ വേവ് ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിൽ മെർജ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇതാണ് സോഴ്സിന്റെ ലൊക്കേഷൻ. സോഴ്സും വേവ് ഫ്രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ആ എന്താണ് സോഴ്സിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡില് വേവ്സ് ആർ നോട്ട് റീച്ച്. ഓൾ ദ വേവ്സ് ആർ കൺഫൈൻഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് സോഴ്സ് and they are moving together. So source inde location idana, വേവിന്റെ ഫ്രണ്ട് വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കൂടി മെർജ് ചെയ്ത് എല്ലാ വേവ്സിന്റെ വേവ് ഫ്രണ്ട് മെർജ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ട്രോങ്ങർ ഇവിടെ ഇന്റൻസിറ്റി ഈ പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും? It will be having higher strength for the source because the waves are getting merged at that point, so that we have a strong wave formed there, and that will be moving along with the source. So you can define here now. If you draw a tangent here, ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഡോട്ടർ ലൈൻ ഒരു ടാൻജന്റ് ആണ് drawn to all the circles. That vertical line is called Mach wave. ഈ ടാൻജന്റ് വരച്ചിരിക്കുന്നതിന് നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ, ആ പ്ലെയിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് Mach wave എന്ന് പറയും. ഈ Mach wave കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 2 സോൺസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡില് സോൺ ഓഫ് സൈലൻസ് എന്നും ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് സോൺ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്നും. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? സോൺ ഓഫ് സൈലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഈ വേവ്സ് ആ റീജിയനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം. അപ്പൊ ആ മാക്രോവിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് ഈ റീജിയൻസില് സൗണ്ട് വേവ്സ് they have not reached. That means you cannot, the observer standing here will not be hearing the sound of this plane or hearing the sound of this object. അതെന്താണ്? ആ റീജിയൻസിൽ അതിന്റെ സൗണ്ട് വേവ്സ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാള് ആ ഒബ്ജക്ട് വരുന്നതായിട്ട് അയാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല. ഓൾവേസ് ദാറ്റ് സോൺ ഇസ് നോൺ ആസ് സോൺ ഓഫ് സൈലൻസ്. ആൻഡ് ടു ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് Mach wave you have all the waves are there in that region, so that is called zone of action. So zone of action ഈ region പറയും, ഈ region zone of silence എന്ന് പറയും. Zone of silence എന്ന് പറയാം സൗണ്ട് വേവ്സ് ആ റീജിയനിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഒബ്സർവർ, സപ്പോസ് an observer is standing here, he will be hearing it. ആ റീജിയനിലുണ്ട്. ഇനി എപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അയാളുടെ ഓവർഹെഡ് പൊസിഷനിൽ എപ്പോഴാണ് ആദ്യം കേൾക്കുന്ന? എപ്പോഴായിരിക്കും? ഒരു ഒബ്സർവർ ഇവിടെ നിൽക്കുവാണ്, സപ്പോസ് ഒബ്സർവർ is standing here, he will not be hearing the sound of this object coming. He will be hearing it only when this Mach wave pattern reaches his overhead, and the overhead position എപ്പോഴാണോ ഈ
ഒബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ മാത്രമേ അയാൾ ആ സൗണ്ടിന്റെ റീച്ചിൽ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരിക്കുക. അതാണ് ഒരു സോണിക് കേസിൽ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി എത്തുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ഇത്. Now let us see how the wave pattern is in the case of a supersonic flow model. Supersonic flow model നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ m equal to 2 മാക് നമ്പർ വാല്യൂ 2 ഉള്ള ഒരു കേസ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? മാക് നമ്പർ equal to 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ c by a is 2. That means c equal to 2a. അതായത് സോഴ്സിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Twice the velocity of sound. So in equal time, if you take t seconds, source is traveling ct seconds, dt distance, and sound is traveling at distance, and ct will be equal to twice at. So sound എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഇരട്ടി ഡിസ്റ്റൻസ് സോഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് ഓരോ സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സെക്കൻഡ്സ് മുമ്പ്, ഈ ചെറിയ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 1 സെക്കൻഡ് മുമ്പേ ആ സോഴ്സ് എമിറ്റ് ചെയ്ത സൗണ്ട് വേവാണ്. രണ്ടാമത്തെ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 2 സെക്കൻഡ് മുമ്പ് അത് എമിറ്റ് ചെയ്ത വേവാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സർക്കിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 3 സെക്കൻഡ് മുമ്പേ ആ ഒബ്ജക്ട് എമിറ്റ് ചെയ്ത സർക്കിളാണ്, എമിറ്റ് ചെയ്ത വേവിന്റെ അർത്ഥത്തിലുള്ള. ഇത് ഓരോന്നിനെ റേഡിയോ 3a 2a a. ഇനി അതേ ടൈമില് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒബ്ജക്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും വെച്ചാൽ ഓൾവേസ് വാട്ട് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഈസ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഹിയർ. ഒബ്ജക്ട് വേവ്സ് അതിന്റെ പുറകിലാണ്. That means always in the case of supersonic flow model, always the source is moving ahead of the waves. Source ആണ് ആദ്യം എത്തുക, സൗണ്ട് പിന്നാലെ വരത്തുള്ളൂ. ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാക്രോ പാറ്റേൺ പറഞ്ഞ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്ലൈഡില് സോണിക്കിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു, അതാണ് മാക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞു. Instead of here, in this case, let us draw 2 tangents. ഇതാണ് സോഴ്സ് പോയിന്റ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് if I draw 2 tangents like this, what you can say is at tangents രണ്ടെണ്ണം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we have a conical region there. That conical region is known as MAC cone. ആ MAC coneന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ആ MAC coneന്റെ അകത്താണ് എല്ലാ വേവ്സും. MAC coneന്റെ പുറത്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? No waves are present in the region outside that MAC cone. അപ്പൊ ഒരു ഒബ്സർവർ അതിന്റെ വെളിയിലാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കത്തില്ല. അതേസമയം അയാളുടെ ഓവർഹെഡ് പൊസിഷനിൽ വന്നാൽ പോലും അയാൾ സൗണ്ട് കേൾക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? അപ്പോഴും അയാൾ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കേസ് രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഓവർഹെഡ് പൊസിഷൻ, ഇതാണ് സോഴ്സ്. അതിന് തൊട്ട് മേലെ സോഴ്സ് എത്തിയാലും അയാൾ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കത്തില്ല. ഈ സോഴ്സ് കുറെ അധികം ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ ഈ പറയുന്നതിന്റെ റീച്ചിൽ വരത്തുള്ളൂ. So whenever he reaches that region, whenever that observer comes in the reach of that MAC cone, only then he will be hearing the sound. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സൂപ്പർസോണിക് ജെറ്റ് പോയതിനു ശേഷം കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കത്തുള്ളൂ. So in this case, always the source is traveling well ahead of the source. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോണിന്റെ അകത്തുള്ള റീജിയനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് സോൺ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ വെളിയിലുള്ള റീജിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോൺ ഓഫ് സൈലൻസ് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക് നമ്പർ വാല്യൂ കൂടുന്തോറും, നേരത്തെ നോക്കുക കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് പേജിൽ മാക് നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ, ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആണ് നമ്മൾ മാക്രോ എന്ന് കാണിച്ചത്. ഇവിടെ മാക്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 2 ലൈൻസ് ആണ് മാക്രോ. ആ 2 മാക്രോസ് ചേർന്നിട്ടാണ് മാക്രോൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ മാക്രോണിന്റെ അകത്താണ് സോൺ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സോൺ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇവിടെ കുറഞ്ഞു. മാക് നമ്പറിന്റെ നേരത്തെ സോൺ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള entire region was zone of action. But when the Mach number is increased beyond 1, what happens is the zone of action has reduced. Zone of silence കൂടി. ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. So this is the wave pattern model for a supersonic flow. And one more thing I will ഇതിന്റെ അകത്ത് you can define a chord angle. ഇതുപോലുള്ള ഒരു മാക് കോഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിന്റെ പകുതി ആംഗിൾ, ഹാഫ് ആംഗിൾ, it is known as Mach angle. A Mach angle, you can, from that diagram, you can relate it to sin alpha equal to 80 by 80 is the distance traveled by the sound, and θ is the distance traveled by the source, and that becomes equal to 1 by m. Or the Mach angle alpha is sin inverse of 1 by m. Mach number അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് Mach angle കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. So alpha equal to sin inverse of 1 by m. That relation you can develop from the Mach code geometry.
ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നിർത്തുക. Sonic boom. Already I explained the sonic boom in the previous class. First class നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ സോണിക് ബൂം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സോണിക് കേസിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഒരു സോണിക് എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഒരു സൂപ്പർ സോണിക് എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ കേസിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ സോണിക് ബൂം മറ്റൊന്നുമല്ല. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു വെലോസിറ്റി സോണിക് റീജിയനിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഡെവലപ്സ് സോണിക് ബാരിയർ. സോണിക് ബാരിയർ എന്താണ്? അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഷോക്ക് വേവ് ആണ് വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? വേവ്സ് എല്ലാം കൂടി മെർജ് ചെയ്ത് സ്ട്രോങ്ങർ വേവ് ഫോം ചെയ്തു പറയുന്നു, ഷോക്ക് വേവ് ഫോം ചെയ്തു പറയുന്നു. And the result of that stronger shock wave generated at the nose of the aircraft is that causes a sudden rise in the drag. അപ്പൊ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? അതിനെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ഉണ്ടാവണം സൂപ്പർസോണിക് പ്ലെയിൻ. അപ്പൊ സോണിക് ബൂം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന എന്താണ്? ആ മെർജ് ചെയ്ത സ്ട്രോങ്ങർ വേവ് ആണ് ഈ ഒബ്സർവറിന്റെ ചെവിയിൽ വന്ന് വരുന്നത്. അത് എന്ന് പറയുന്നത് that will be having very huge intensity sound and that is known as sonic boom. So whenever the Mach number of the object is greater than or equal to sonic flow etikazhinal, then the sonic boom, he hears a very large sound which is the shock wave, which is due to that shock wave generation at the nose or sometime at the tail and back tail in now or nose in now or some other parts. So that is what is sonic boom, what you call. Then one more thing I have mentioned in the slide that you also go to that double sonic booms. Double sonic booms normally നമ്മൾ sonic boom ഒരു സൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്, നോസിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട്. But if the aircraft is of having very large size, there will be multiple points also. There will be tail now, അതിന്റെ നോസിൽ now. So all those points will be causing the booms. അപ്പൊ അതാണ് ഡബിൾ സോണിക് ബൂംസ്. അങ്ങനെ ടെയിലിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ നോസിൽ നിന്നും സൗണ്ട് ബോംസിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഷോക്ക് ബോംസിന്റെ ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവും. So that will lead to double sonic booms. Another thing, you read it. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സൈഡിൽ തിയറി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വായിച്ചു നോക്കുക. വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും if you have any doubts you can ask. ഞാൻ ആ ഡൗട്ട്സ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. ഹാവ് ടൈം? ഇപ്പൊ എടുത്താലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. If you don't have any doubts, then if you have time, I will discuss those 2-3 problems. Otherwise, we will see it in the next class. കഴിഞ്ഞ ക്വിസിൽ നമ്മൾ 2-3 പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഹലോ ഹലോ Yes, sir. റെസ്പോൺസ് പ്ലീസ്. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ആൻസർ തന്നില്ല. If you have time, we will discuss. If you have any doubts, you can ask. Otherwise, if you have time, you can throw. Sir, നാളെ മതിയോ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാളെ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും അല്ല, ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, then okay, we will see that problems in the tomorrow's class. നാളെ എത്ര മണിക്കാണ്? രാവിലെ അല്ലേ ക്ലാസ്? നാളെ 9:30 നാളെ Thursday അല്ലേ? നാളെ 9:30 ക്ലാസ്. 9:30 ക്ലാസ്. ഓക്കെ, so we will see those problems in the next class. Okay, if you have nothing to say, let us wind up the session. So thank you very much. I have posted the quiz for today's work, so you attempt the quiz and also submit the classroom. Okay, thank you.